राजन के राजा महाराजन के महाराजा धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। राजन के राजा महाराजन के महाराजा ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन त्याइए। राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान। तखत चवर छत्र दे मालिक जुग जुग अटल दसां पातशाहियां दी प्रगट जोत प्रत्यक्ष रूप देह आत्मिक स्वरूप कलयुग के मोहित नाम के जहाज हलत पलत के रक्षक हाजर नाजर सतगुरु सिख जगत दे मौजूदार जुग जुग अटल सतगुरु मेरे मालिक करोड़ हाँ खंडा ब्रह्मंडा दे मालिक जगत गुरु जाहिर पीर जगत गुरु बाबा धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह परम पिता बापू दी पवित्र गोद दा रूहानी गोद दा आनंद माण रही गुरु सवारी गुरु प्यारी सत संगत जीओ प्यार सत्कार निम्रता सहित फतेह बुलाइए। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। आज इस पवित्र स्थान महापुरुषों के चरण छूह स्थान डेरा बाबा जौड़े सतगुरां दी हजूरी अंदर इस सतसंग दीयां घड़ियां प्राप्त होईयां ने और परम सत्कारयोग संत बाबा निर्मल दास जी महाराज बहुत सोहने उद्यम उपराले करते ने जिथे हॉस्पिटल स्कूल होर गरीबां दी सेवा उथे सतसंग दे उपराले कीर्तन दे उपराले दूरों दुरेडियों अच्छे अच्छे गुरु के कीर्तनियां नूं बुला के इस सभा विच लियाउणा कीर्तन सरवण कराउणा कीर्तन दरबार सजाउणे ये वड्डा उपराला है। तो हर साल की तरह इस बार भी सचखंड वासी ब्रह्म पुरुष ब्रह्म ज्ञानी संत बाबा प्रीतम दास जी महाराज की 30वीं बरसी जो महापुरुष उपराला करके मना रहे हैं। तुसी सब संगतां हिंदुस्तान तो विदेशों तो पूरे विश्व चों ये सारिया संगतां आके महापुरुषों के बरसी के दिहाड़े मना रहे हो। ये भागां वाला समा है। ये घड़ियां सफलियां ने इन्हां घड़ियां चों मिलना की है ये जुबान नहीं दस सकती। आज जो चौंकड़े मार के बैठे देवतियां की तरह आनंद माण रहे हो ना,
ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਫਲ ਦਰਗਾਹ ਚੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੱਚਖੰਡ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮਿਲਣਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀ। ਤੋ ਤਤ ਬੇਤਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗੀ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਤਮ ਰਸੀਆਂ ਦੇ, ਨਾਮ ਰਸੀਆਂ ਦੇ, ਤਤ ਬੇਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਤੇ ਰਸ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਕਿਣਕਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਤੋ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੰਤ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿ ਤੀਰਥ ਵੀ ਲੋਚਦੇ ਹਨ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਨੂੰ। ਤੋ ਦਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਵੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੋ ਜੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੋ ਦਾਸ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤਤ ਬੇਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੰਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਕ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੋਈ ਪ੍ਰਭ ਮਾਨਹਿ, ਓਏ RAM ਨਾਮ ਰੰਗ ਰਾਤੇ। ਤਿਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਚਰਨ ਪਰਾਤੇ। ਮੇਰੇ RAM ਹਰ ਸੰਤਾਂ ਜੀਵੜ ਨ ਕੋਈ, ਭਗਤਾਂ ਬਨ ਆਈ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਸਿਉ। ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਸੋਈ ਰਹਾਉ, ਕੋਟ ਅਪਰਾਧੀ ਸੰਤ ਸੰਗ ਉਦਰੈ। ਜਮ ਤਾਂ ਕੈ ਨੇੜ ਨ ਆਵੈ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਵਿਛੁੜਿਆ ਹੋਵੈ। ਤਿਨ ਹਰਿ ਸਿਉ ਆਨ ਮਿਲਾਵੈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪਉ ਕਾਟੈ। ਸੰਤ ਸਰਣ ਜੋ ਆਵੈ, ਜੇਹਾ ਮਨੋਰਥ ਕਰ ਆਰਾਧੇ। ਸੋ ਸੰਤਨ ਤੇ ਪਾਵੈ, ਜਨ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤਕ ਬਰਨੋ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ, ਕਹ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ। ਸੇ ਸਭ ਤੇ ਭਏ ਨਿਕਾਣੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਤਤ ਬੇਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਕ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ
शहीदां दे सरताज, शांति दे पुंज, भाणी दी मूरत, बाणी के बोहित सतगुरु जी मेरा करके सानू गुरमुख प्यारियां दे जीवन बारे समझा रहे हैं जी। जो किछ करे सोई प्रभ मानहि, ओए राम नाम रंग राते। जो भी गुरमुख प्यारे, जो संत जन सास गिरास प्रभु नू याद करके परमेश्वर की भगती विच जुड़ के आत्म तत्व बेता होकर जीवन दे असल लक्ष्य नू प्राप्त कर लेंदे ने, जिन्हां बारे सतगुरु जी का बचन है, जिन्हां सास गिरास ना विसरै हर नामा मन मंत। जिन्हां नू सास ते गिरास कदे परमात्मा नहीं विसरदा, जिन्हां दी इन्नी याद बन गई कि साह लैंदियां भी नहीं विसरिया ते साह छड्डदियां भी नहीं विसरिया। प्राण दियां दो क्रियावां ने, एक नू सास आख्या, एक नू गिरास आख्या। साह अंदर जांदा ते सास है, साह बाहर आउंदा गिरास है, भाव सास बाहर गिरिया। सास अंदर लिया, सास बाहर गिरिया गिरास। पर कई शब्द कोशां विच इहदे भाव इउं भी कहंदे ने, साह लैंदियां भी ते रोटी खांदियां भी, गिरास गराहियां लैंदियां भी। पर दास ज़्यादा इसका भाव मनदा है कि साह अंदर जांदियां ते साह बाहर आउंदियां, दोनों क्रियावां विच जिहड़ा नाम नहीं भुलदा, जिन्हों इन्ना नाम याद हो गया। इस तो अगली अवस्था आ गई, जागदियां तां जपदियां ही रहना, जागदियां तां किसी प्रक्रिया क्रिया विच भी विसरदा नहीं इन्हां नूं संतां नूं। पर जागदियां भी अलग अलग क्रियावां ने, जागदियां लंगर भी छकदे हां, जागदियां किसी नाल बचन भी करदे हां, जागदियां तुरदे भी हाँ, जागदियां बैठदे भी हाँ, जागदियां इशनान भी करदे हाँ, जागदियां होर कितने कर्म करदे हाँ। इवें जिवें जागदियां खेतां विच भी काम करदे हैं, जागदियां दुकान ते भी काम करदे हैं, जागदियां नौकरी दफ्तरां विच भी काम करदे हैं। तो ये इतना अभ्यास हो जाए कि नाम साह नाल इन्ना जुड़ जाए कि साह तां भावें बंद हो जाए पर नाम ना बंद होए, इन्ना जुड़ जाए। कोई काम भी कर रहा है तो उत्थे मन का जिहड़ा चौथा तल है, जिन्हों गुरबाणी च उन्मन भी कहा है, शास्त्रां विच उन्मनी अवस्था भी आख्या है। जिहड़ा मन है इहदा उतला हिस्सा जिहड़े उतले खंडाओ विच आउंदा, ते चौथा तल है इसदा जिहड़ा आत्मा दे नाल जुड़िया हुआ है। मन का चौथा तल आत्मा दे नाल जुड़िया हुआ है। ते सच जाणिओ ओ मन का चौथा तल आत्मा जैसा ही प्रतीत होंदा है। जदों कोई साधना विच बैठा होया ये कहंदा है ना कि मैं शुद्ध चेतन आत्मा हाँ, मैं फिजिकल बॉडी नहीं, देह नहीं, मैं माइंड मन नहीं, मैं बुद्ध नहीं, मैं चित्त नहीं, मैं शुद्ध चेतन आत्मा। क्योंकि देह विचों भी मन पिछे चला गया, मन विचों भी पिछे सुरत चली गई, बुद्धि चों भी पिछे चली गई, चित्त नूं भी पिछे छड्ड गई। सारियां दा बाध करके भाव एक तरह सारियां नूं खत्म करके अखीर ते आत्मा विच स्थिति हो गई कि मैं शुद्ध चेतन आत्मा हाँ। इस अवस्था नूं उन्मनी दशा भी आख्या, तुरिया व्यवस्था भी आख्या। तो इत्थे जिहड़ा मन पहुँच के जिहड़ी चौथे तल ते याद बनदी है, वो कम करदियां भी अंदरों विसरदी नहीं। वो धुर अंदर एक रौ बन जाती है, एक लय बन जाती है,
एक लगातारी अभ्यास, एक रस अभ्यास बन जाता है, वो चौथे मन विच बनता है। दफ्तरी काम करना बाहरले मन नाल, पर चौथा मन अंदर लग्या हुआ है। यही गल बाबा नामदेव जी कह रहे ने, हाथ पाओ कर काम सब चीत निरंजन नाल। हथ कार वल चित करतार वल। ये जिहड़ी अवस्था बनती है बई, है तो बड़ी औखी है, सौखी नहीं है। जन नानक एहो खेल कठिन है अवस्था कठिन है, पर अभ्यास करदियां 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 ये अवस्था च पहुँच जाते ने। ते इस अवस्था विच पहुँचे हुए नूं ही गुरबाणी ने संत आखिया, जिन्ना सास गिरास ना विसरै, हर नामा मन मंत, धन से सेई नानक, पूरन सोई संत। पूरन सेई संत, कोई संत है। ते उन्हां बारे जिक्र है जो तुक पढ़ी है, जो किछ करे सोई प्रभ मन। ऐसा आत्म तत्व बेता महापुरुष फिर जो कुछ भी करदा प्रभु वही मनदा है। जो कुछ भी करे वो मनदा है। ये तो करे लिखे है ना, ये तो करे आखे है। एक जगह महाराज कहते, जो जो चितवे साध जन सो लेता मान। जो जो चितवदा है वो मन लैंदा है। सचखंड वासी संत बाबा प्रीतम दास जी महाराज वलैत गए कोई ने, पार्क विच सैर कर रहे ने। कोई गुरमुख प्यारे आए, कहते साडे घर चलो, कहते कोई नहीं चलांगे। नहीं गए। उन्होंने अपने परिवार दियां बच्चियां नूं कहा, बाबा जी सैर करते ने, तुसीं भी बेनती करो। उन्होंने आप भी बेनती की, परिवार दियां बच्चियां ने बेनती की, महाराज साडा घर नेड़े ही है, चलो साडे घर चलो। महापुरुष रीझ गए, कहते चलो चलते हैं। जल पानी प्रसादा छकिया, फिर कहते वाजा ले आओ जे घरे है, कहते जी है, कहते चलो कीर्तन करो। कीर्तन कराया, आप कीर्तन करते सन ते परिवार नाल कीर्तन किया, लंगर पानी छकिया, फिर बैठ गए। फिर बेनती की परिवार ने, एक बीबी ने परिवार दी बच्ची ने बेनती की, महाराज 10 वरे हो गए शादी नूं, कोई संतान नहीं है आगे, कृपा करो। तो वो रोन लग गई, परिवार भी रोन लग पिया। तो महापुरुषों ने वह हाथ फड़ के कहते हाथ कर सामने, हाथ किया, कहते घबरा ना, तेरे 2 पुत्र होणगे। जो किछ करे सोई प्रभ मानै, जो तत्वेता आत्म तत्वेता महापुरुष जो कर देवे, जो कह देवे, जो बचन कह दे, भगत मुखै ते बोल दे, से वचन हो वंदे। जेड़े भगत मुख तो बचन बोलते ने, वो बचन हो निबड़ते ने। परमात्मा उन्हां दी मनदा है। ये उन्हां दी याद विच जुड़े होए हो, जिन्हां दी रब इवें मनदा। फिर उन्हां दे पुत्र होए, उन्हां दे पुत्र होए। फिर वो इत्थे आए, इत्थे आके बाबा जी कोल आके शुकराना कीता। जिन्हां दा कहा होया परमेश्वर नहीं टालदा। ये ओ महापुरुष ने जो कमाइयां करके उस अवस्था च पहुँच गए है जिथे कायनात भी उन्हां दा हुक्म मनदी है। संत बाबा लाल सिंह जी होए ने अमृतसर साहब, जिथे अजकल गुरुद्वारा मंजी साहब दीवान हाल, जिथे रोज़ कथा सुनते हो तुसी अमृत वेले, रोज़ कथा सुनते हो। ये उदों हाल नहीं सी हुंदा जदों दा दास बचन सुना रहा, पर यह मंजी साहब की मर्यादा तो प्राचीन है जो कथा दी है, हाल नहीं सी हुंदा। एक छोटा जिहा कमरा सी जिथे महाराज का प्रकाश हुंदा सी ते उत्थे कथा हुंदी सी, संगत बैठ के सुन लैंदी।
ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਰਮਲੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਥਾ ਕਰਨ ਆਏ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ, ਕਥਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਥਾ ਕਰਨ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਲੋ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੂੰਡਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਲੱਕੜ ਦਾ। ਉਹ ਖਲੋ ਕੇ ਲੱਗੇ ਬੋਲਣ। ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਸ ਦਿਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਲੱਗੇ ਸੁਣਾਉਣ, ਤੇ ਬੱਦਲ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੱਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਲੱਗੀ ਹਿੱਲਣ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿਦਕ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਨੇ ਆ। ਉਹ ਖੁੰਡਾ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੰਦਰਾ ਉਹ ਭਾਈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਲੈਣ ਦੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਭਰ ਲਈ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਭਰ ਲੈਣ ਦੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਭਰ ਲਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤ ਗਈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਭੋਗ ਪਾਇਆ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੱਤੇ ਇੰਦਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਮੀਂਹ ਵਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਹੁਣ ਪਾ ਲੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾ ਲੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਰਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਲੱਗੇ ਕਰਨ। ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਡੱਡੂ ਬੜੇ ਲੱਗੇ ਬੋਲਣ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਡੱਡੂਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਪਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਂਢਕੋ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾ ਲਿਓ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਡੱਡੂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬਈ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੇਂਢਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੋ ਇਉਂ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੋਈ ਪ੍ਰਭ ਮਾਨੈ, ਓਏ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਗ ਰਾਤੇ। ਕਿਉਂ ਮੰਨਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ, ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ। ਰਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜੋ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਮ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾਰਾਇਣ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਣ ਕਣ ਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਟਾਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਿਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਚਰਨ ਪਰਾਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੋਭਾ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸੋਭਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਚਰਨ ਪਰਾਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਮੇਰੇ RAM ਹਰ ਸੰਤਾਂ ਜੀਵੜ ਨਾ ਕੋਈ। हे ਮੇਰੇ RAM, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਸੂਰ ਛਤਰ ਪਤ ਰਾਜਾ, ਭਗਤ ਬਰਾਬਰ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਪੰਡਤ ਵਿਦਵਾਨ, ਸੂਰ ਸੂਰਮਾ,
ਔਰ ਛਤਰਪਤ ਰਾਜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਤਰ ਝੂਲਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਝੌਂਪੜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਤੋਲ ਮੋਲ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਰ ਸੰਤਾਂ ਜੇਵਡ ਨਾ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਭਗਤਾਂ ਬਨਿਆਈ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਸਿਉ, ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਸੋਈ ਰਹਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰੀ ਨਾਲ ਬਣ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਜਲ ਵਿੱਚ, ਥਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਹੀਲ ਕਹੀਏ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਿਪੂਰਨ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਰਹਾਓ। ਕੋਟ ਅਪਰਾਧੀ ਸੰਤ ਸੰਗ ਉਦਰੈ, ਜਮ ਤਾਂ ਕੈ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਸੰਤ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ, ਜਮ ਕਾ ਠੇਂਗਾ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹਿਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਏਕ ਜੋ ਸਾਧੋ ਮੋਹੇ ਮਿਲਿਓ, ਤਿਨ ਲੀਆ ਅੰਚਲ ਲਾਏ। ਇੱਕ ਤਤ ਬੇਤਾ ਸਾਧੂ ਮਿਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਤੋ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਿਨ ਹਰਿ ਸਿਉ ਆਨ ਮਿਲਾਵੈ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਜਨਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵਿਆਕਰਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਵਿਛੜਿਆ। ਕਈ ਜਨਮ ਪੈ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮਹੀਨ ਕੋ ਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਖੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬਿਰਖ ਜੋਇਓ। ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਣ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਚਰੰਕਾਲ ਇਹ ਦੇ ਸੰਜਰੀਆ। ਕਈ ਜਨਮ ਸੈਲ ਗਿਰ ਕਰਿਆ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਰਭ ਹਿਰ ਖਰਿਆ, ਕਈ ਜਨਮ ਸਾਖ ਕਰੋ ਪਾਇਆ। 184 ਜੋਨ ਭਰਮ ਆਇਆ, ਆਏ ਅਨਕ ਜਨਮ ਭ੍ਰਮ ਸ਼ਰਣੀ। ਭਰਮ ਦੇ ਭਰਦੇ, ਭਰਮ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਚਮ ਗੁਰਦੇਵ, ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੈ, ਦੂਰੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀਵ ਦੀ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ, ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਤਿਨ ਹਰਿ ਸਿਉ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ, ਹਰਿ ਸਿਉ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ। ਤਿਨ ਹਰਿ ਸਿਉ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ, ਹਰਿ ਸਿਉ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ। ਤਿਨ ਹਰਿ ਸਿਉ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ, ਹਰਿ ਸਿਉ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ। ਤਿਨ ਹਰਿ ਸਿਉ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ, ਹਰਿ ਸਿਉ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ। ਭਾਈ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਹਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪਉ ਕਾਟੈ, ਸੰਤ ਸਰਣ ਜੋ ਆਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੋਣਾ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੋਣਾ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਾਣਾ ਹੈ, ਰੰਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਲਈ ਮਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਅਧੋਗਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ
ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਣੀ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਵੀ ਪਾਂਬਰ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤੇ ਮੋਹ ਦਾ ਭਰਮ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਖਿਆਲ, ਮੋਹ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਮੋਹ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੋਹ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗ ਨਾਹੀ ਚਾਲੈ, ਹਮ ਦੇਖਾਂ ਤੈ ਡੂਬੀ ਅਲੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਡੁੱਬਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਨਮਾਂ 'ਚ, ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲਾ ਜਨਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਡੁੱਬਿਆ। ਹਮ ਦੇਖਾਂ ਤਹਿ ਡੋਬੀ ਅਲੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਵੀ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ, ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰ 'ਚ ਗੋਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ, ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਥਪੇੜਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਨੀਂਦ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਕੇ, ਮੋਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹ ਸੀ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ, ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ, ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਚ ਕਹੋ ਸਨ ਲੇਹੋ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਮੋਹ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਤਾਂ ਤਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਾਇਆ ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਣੀ ਹੈ? ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਨਕਸਰ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ, ਦੋ ਚਲਾਏ ਰਾਹ, ਇੱਕ ਮਿਲਾਏ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨਰਕ ਲੈ ਜਾਏ। ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਈ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਉਗੀ, ਜੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਲਾਈ ਹੈ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਏਗੀ, ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਮਾਇਆ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ, ਦੋ ਚਲਾਏ ਰਾਹ, ਇੱਕ ਮਿਲਾਏ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਦੂਜੀ ਨਰਕ ਲੈ ਜਾਏ। ਤੋ ਐਵੇਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸ਼ੌੜ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਮ ਨੇ ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਾ ਮਨੋਰਥ ਕਰ ਆਰਾਧੇ, ਸੋ ਸੰਤਨ ਤੇ ਪਾਵੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰੇਗਾ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੈ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ, ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਮੋਕਸ਼, ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਪਦਾਰਥ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਕੌਣ? ਇੱਛਾ ਕਰੇ ਤੋ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਨ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕੇਤਕ ਬਰਨੋ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ। ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਐਸੇ ਜਨਾਂ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਜਨ ਆਖਿਆ, ਜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹਰੀ ਦਾ ਸੇਵਕ, ਜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹਰੀ ਦਾ ਦਾਸ, ਜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਨ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕੇਤਕ ਵਰਨੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਜਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਰਣਨ, ਕਿਵੇਂ ਵਰਣਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਰਣਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਾ ਗਏ ਹਨ, ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਹ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ,
ਸੇ ਸਭ ਤੇ ਭਏ ਨਿਕਾਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ। ਭੇਟਿਆ ਅਰਥ ਹੈ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਏ, ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਏ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਸੇ ਸਭ ਤੇ ਭਏ ਨਿਕਾਣੇ। ਨਿਕਾਣੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੇਮੋਤਾਜ, ਬੇਪਰਵਾਹ। ਸੰਤਨ ਅਵਰ ਨ ਕਾਹੂ ਜਾਨੀ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਦਾ ਰੰਗ ਹਰ ਕੇ ਜੰਗ ਕੋ ਪਾਕ ਸੁਆਮੀ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੇ, ਸਦਾ ਰੰਗ ਉਸ ਹਰੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਹਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਏ ਹਨ, ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਪਰਮ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੇ ਭਏ ਨਿਕਾਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਨਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਮੀਰਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਮੋਤਾਜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਨ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕੇਤਕ ਬਰਨੋ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ। ਕਹ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ, ਸੇ ਸਭ ਤੇ ਭਏ ਨਿਕਾਣੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਉੱਤਮ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੋਦ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਲਯੁਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸਾਇਆ। ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਰਮਲ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਦਾਸ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਦਾਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਨੌਕਰ ਕੀ ਤੇ ਨਖਰਾ ਕੀ, ਨੌਕਰ ਕੀ ਤੇ ਨਖਰਾ ਕੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹਾਂ, ਦਾਸ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੌਕਰ ਹਾਂ, ਦਾਸ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਨਖਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਤੋ ਅਜੇ ਸਿਹਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਐਵੇਂ ਭਰ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁਖ ਗਵਾਇਓ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਜੋ ਚਾਹਤ ਸੋਈ ਮਨ ਪਾਇਓ, ਜੋ ਚਾਹਤ ਸੋਈ ਮਨ ਪਾਇਓ। ਪਾਹਰ ਨਾਮ ਦਿਵਾਇਓ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਵਡਾਈ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਵਡਾਈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਾਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ,
ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲਈਏ ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਤੋ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਬਾਹਰ ਇੰਨੀ ਮੀਂਹ ਅੰਧੇਰੀ ਆਇਆ ਤੋ ਟੈਂਟ ਵੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਚੰਦੋਏ ਲਾਏ ਸੀ, ਚਾਨਣੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ।